स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स असी जो चैप्टर साडा कंटिन्यू कर रहे हैं द मार्च किंग, इनू असी कंप्लीट करते हैं। अज की वीडियो के मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6 यानी कि 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवावांगी। एंड अपकमिंग वीडियो जी होएगी वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन होएगा। मीनस कि ये 4 तो नैक्सट वीडियो के 2 क्वेश्चनस। बहुत लॉन्ग हो जाती वीडियोज़ इसलिए। ओके सो स्टार्ट करते हैं आप वीडियो। ओके साडा सैकेंड क्वेश्चन आ, वट वॉज फिलिप्स फुलिश एक्ट ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट, राइट इन डिटेल। फिलिप ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੌਨਸਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੌਨਸਰਟ ਅਖਾੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਫਲॉप ਹੋਇਆ। आंसर इज ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट वाले दिन फिलिप went to play a game of baseball। फिलिप किया बेसबॉल की गेम खेडन चला गया। he came home वो घर आया, he came home late in the evening। और लेट इवनिंग नू घर आया यानी कि देर रात नू घर आया। he would have to hurry to get to the concert on time। कहंदे ओ किया उन्होंने उसनों संगीत सभा में समय सिर पहुँचने लिए जल्दी करनी होगी क्योंकि वो लेट आया तो उन्होंने जल्दी काम करना पऊगा। टू हिज डिसमे जल्दी दे विच टू हिज डिसमे हिज शर्ट। ओके टू हिज डिसमे मतलब निराशा दे विच, डिसमे हुंदा निराशा, क्योंकि वो लेट हो चुका सी, उन्होंने जल्दी जाना पैना सी इसलिए वो निराश सी। हिज क्लीन शर्ट फॉर द शो वॉज नॉट रेडी, क्योंकि उसकी क्लीन शर्ट जी शो के लिए रेडी नहीं सी इसलिए वो निराश सी। एट द इंस्टेंस ऑफ हिज म्यूजिक टीचर, अंत नूं कहंदे वो की करदा आ, वो अपने म्यूजिक टीचर के घर जांदा। ही वेंट टू हिज हाउस, उन्हां दे घर जांदा। ही आस्क्ड हिज वाइफ फॉर वन ऑफ मिस्टर एस्प्यूटास वाइट शर्ट्स। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦ ਸ਼ਰਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਲਾਰਜ ਦੈਟ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਲੌਸਟ ਇਨ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਗਵਾਚਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। The teacher's wife used a number of pens। एक गल याद रखियो, a number of a phrase a number of मतलब बहुत सारियां, a number of pens and made the shirt fit Philip। कहंदे उन्हां दी वाइफ ने, टीचर दी वाइफ ने बहुत सारियां पेन्स लगा दित्तियां, a number of अणगिणत भी कह सकते हैं असी, बहुत सारियां पेन्स ਉਹਦੀ शर्ट्स लगा दित्तियां ਤਾਂ जो कि ਉਹ शर्ट ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ सूटेबल हो जाए। फिलिप went to the concert, फिलिप कॉन्सर्ट च जांदा आ। he started play violin, ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। as he began to move his right arm back and forth ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਸਵਿਫਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। The pins holding the shirt began to come off। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਹਿਲਜੁਲ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟ ਦੀਆਂ ਪਿੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਸ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਡਨਲੀ ਦ ਸ਼ਰਟ ਬਿਕੇਮ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਲ ਅਵੇ ਫਰਮ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ। ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੈਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਲਾਫ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਅਪਸੈਟ ਦੈਟ ਹੀ ਰਸ਼ਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਜ, ਦ ਹੋਲ ਸ਼ੋ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਇਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦ ਹੋਲ ਸ਼ੋ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਇਲਡ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਪੋਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਹੈਲਪ ਫਿਲਿਪ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਦ ਕਨਸਰਟ, On the day of the concert, Philip went to play baseball. Philip concert ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। He returned home late. ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਇਆ। His clothes were dusty. ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਸਟੀ ਸੀਗੇ। His mother was not at home. ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। He looked at the clock. ਉਹ clock ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। He would have to hurry to get to the concert on time. ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੌਨਸਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ 'ਚ। ਹੀ ran to his room to dress. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ। he could not find a clean cloth. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। he ran over to the school to tell his music teacher, Mr. Asputa, about it. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ, ਰਨ ਮਤਲਬ ਦੌੜਿਆ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। he ran over to the school to tell his music teacher, Mr. Asputa. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। Mr. Asputa advised him to run to his house and get one of his shirts. ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਵੇ। ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ fetched one of her husband's white shirts. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਫੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਫੈਚ, ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦ ਸ਼ਰਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਲਾਰਜ ਦੈਟ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਸਟ ਇਨ ਇਟ. ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਹਰੀਡਲੀ ਫਾਊਂਡ ਅ ਬਾਕਸ ਆਫ ਪੈਨਸ. ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪੈਨਸ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੀਡਲੀ। she at once pinned it from different sides. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। both heaved a sigh of relief when the job was finished. ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਲੈਂਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ। ਓਕੇ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਫਿਲਿਪਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਟ ਦ ਬੇਕਰੀ. ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਲਿਪ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਬੇਕਰੀ ਐਟ 8:30 in the evening. ਫਿਲਿਪ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 8:30 'ਤੇ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੀ saw there was new to him. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਊ ਟੂ ਹਿਮ, ਨਵੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਫਸਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਟ ਦਾ
amount of bread being baked। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਲੇਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ grew tired, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। and went to sleep, ਤੇ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਆ। early in the morning he helped load the big bakery wagon, wagon ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। then he went with the driver to deliver the bread, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। he returned home, ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ 8 o'clock at 8 o'clock for breakfast, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। he was too tired, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। he was too tired to do anything, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। he could not learn much at school, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। he spent another evening very much like this the first, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹ ਜੌਬ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਕਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। he spent another ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ evening very much like first, ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਬਿਤਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਬਿਤਾਈ। he sadly went the bakery on the third night, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਨਾਈਟ ਆਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, he was scolded ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਝਿੜਕੇ ਮਾਰੇ। he was scolded by the baker's wife for not rocking the cradle of her crying baby, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਕਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰੈਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਗੂੜਾ ਜਾਂ ਝੂਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਝੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਚੈਪਟਰਸ ਰੀਡ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ IELTS ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਜਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ IELTS ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਬੱਚੇ ਹਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਟੀਚਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਓਕੇ। ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਗਾਟ ਹੋਮ ਔਨ ਦ ਥਰਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪ ਥਰਡ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ that he would rather die than be a baker। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਰੈਦਰ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। On the advice of his father he started his music lessons again। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੀ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। 6th question, what finally made Philip into a famous composer? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿਪ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਪ became a famous composer। ਫਿਲਿਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰਸ, ਨਵੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। He wrote more than 100 marches for different occasions। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 marches, 100 ਕਰੀਬ ਕੀ 100 ਧੁਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, more than 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ for different occasions। ਅਲੱਗ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਲੱਗ ਆਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। Once a famous US newspaper, the Washington Post, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, held an essay contest। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਂਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐਸੇ ਦਾ, ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਂਟੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ US ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਆ, ਇੱਦਾਂ। Prizes were offered for the best essays written by pupils in the Washington schools। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। A big day was planned for awarding the prizes। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। One of the events was to be the music played by the Marine Band। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ। ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵਜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੌਸਾ, ਠੀਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਥੰਬਨੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੌਸਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ। Philip was asked to compose a march in honor of a happy occasion। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। The idea appealed to him। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ।
ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੇਮ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਯੋਜਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਨ। ਨੀਅਰਲੀ ਆਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰ ਦੇਅਰ, ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਦ ਟਰੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਪੌਟ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਬॉयਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬॉयਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਫਟਰ ਦ Washington Post March was played, everybody applauded wildly. Applauded ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, wildly ਮਤਲਬ ਵਾਈਲਡਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਦ ਬॉयਜ਼ ਲਿਸਨਡ ਟੂ ਇਟ ਸਪੈਲ ਬਾਊਂਡ। ਸਪੈਲ ਬਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੈਲ ਬਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਲ ਬਾਊਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਵੋਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਸਮ ਖਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਕੁ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨੈਸਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਿਲਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੇ 4 ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਆ ਮੰਡੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ ਬੱਚੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।